السلام علیکم، ویلکم ٹو قاضی انٹرٹینس۔ تو آج کا جو ریویو ہے وہ ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حرمتی کری اور نافرمانی کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا عطا کیا کہ شاید ہی کسی قوم کو عطا کیا گیا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب کسی کو زیادہ مل جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں اب ہم کمپیوٹر اسکرین کی طرف اور ہم سب مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قوم سبا قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، بے شک جہاں کہیں کسی قوم کے کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ بے شک ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑے قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریا اور بابل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا، لہذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے قحطان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ اچھا، قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔
दोनों पहाड़ों के किनारों पर बागात लगाए गए थे, जिसमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते थे। सुभान अल्लाह, कहते सुभान हैं कि अल्लाह। कुदरत की फरावानी इस कदर थी कि एक औरत सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से टूटकर गिरने वाले फलों से वो टोकरी खूब बखूब भर जाती। सुभान अल्लाह। सैकड़ों मीलों में फैले बागात का सिलसिला देखने से यूं लगता था कि ये एक ख्वाबों का शहर है। किस्म किस्म के फलदार दरख्तों और फूलों की कसरत से पूरा इलाका मुअत्तर हो गया था, और जब हवा चलती तो उस खुशबू से लोग लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। वहीं खुद इस इलाके में ऊद, अंबर, मुश्क, दाराचीनी और बेशुमार चीज़ों की पैदावार होती थी। अल्लाह ने माशाअल्लाह। इस इलाके को बल्द तैयबा करार दिया है, जिसमें सर्दी गर्मी का एतदाल और आबो हवा ऐसी सेहत बख्श कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू जैसे मौजी जानवर का नामो निशा भी नहीं था। ओह, ज़बरदस्त। कहते हैं कि मलका बिल्कीस से सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद कौम सबा एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामजन रही, मगर बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। वो लोग काफिर हो गए, उनके अंदर शिर्क बुत परस्ती का जोर हो गया। उन्होंने अलमका यानी चांद देवता, ईश्तर यानी ज़ोहरा सितारा, ज़ाब यानी सूरज देवी और इस तरह के बहुत सारे बातिल देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। न सिर्फ शिर्क बुत परस्ती, बल्कि कौम सबा के लोग निहायत ही ऐश पसंद और अल्लाह के नाशुक्रे बन गए थे और मालो दौलत के नशे में चूर हो चुके थे। वो खुदा की याद से गाफिल हो गए। इतने सारे नेमतों और राहतों की फरावानी के बावजूद वो अल्लाह को भूल बैठे और दुनिया की दिल फरेबियों में ही मस्त हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। कौम सबा के लोग असराफ करने लगे थे और खुदा की दी हुई नेमतों को बेजा बर्बाद करने लगे थे। हालत ये थी कि ये लोग खालिस गुंदुम की बनी रोटियों से बच्चों के बदन की गंदगी साफ किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, बाद में उन गंदी रोटियों अस्तगफिरुल्लाह। को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। जब कोई सालेह शख्स उन्हें इस अमल से डराता और अल्लाह का खौफ दिलाता तो वो जवाब देते कि जाओ, हमें भूख और अनाज की कमी से कोई डर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फल, गुंदुम और मेवे हैं। गर्ज ये कि नेमतों की कसरत ने उन्हें गाफिल कर दिया। बेशक। कहते हैं यही कि होता वक्तन है। फ़वक्तन कौम सबा की तरफ 13 पैगंबर माबूस किए गए थे, लेकिन उन 13 पैगंबरों का जिक्र कुरान और हदीस या किसी भी तारीखी हवाले में मौजूद नहीं है। उन अम्बिया कराम ने उन लोगों को खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाने की तलकीन की, उन्हें राह रास्त पर आने की नसीहत की और बेजा असराफ से तौबा करने को कहा। लेकिन हर सरकश कौम की तरह उन्होंने भी अम्बिया की दावत का रद्द कर दिया। अल्लाह ने उन्हें संभलने की काफ़ी मोहलत दी, लेकिन वो अपने कुफरान नेमत पर कायम रहे। लिहाजा अल्लाह ने उनकी गिरफ्त करने का फैसला किया। कौम सबा के जुर्म के पादाश में उन पर अंधे छुछुंदरों को मुसल्लत कर दिया गया। उन सहराही छुछुंदरों और चूहों ने उनके अजीम मारिब डैम का रुख किया और बंद को नीचे से खोदना शुरू कर दिया और उसमें सुराख करते चले गए। चूहों ने बंद के नीचे जगह जगह छोटे बड़े सुराख कर दिए। लिहाजा जब पानी का रेला आया तो उन्हें चूहे के जरिए बनाए गए सुराखों से निकलने का मौका मिल गया, जिससे बंद टूट गया और पानी पूरी बस्ती में फैल गई। कौम सबा के तमाम बागात और खेत पानी में गर्क हो गए। पानी के रेले में अहले सबा का माल व असबाब और मवेशी सब बहते चले गए। अहले सबा के खूबसूरत सजे सजाए मोहल्लात और मकानात वीरान हो गए। सबा के लोग पानी में गर्क होकर हलाक हो गए। मवर्रखीन लिखते हैं कि सबा के कुछ लोग भागकर अरब के वस्त में यसरब चले गए। ये कबीला औस व खिजरिज था, जिन्होंने बाद में मदीना शहर को आबाद किया और उनका जद्द अमजद अम्र बिन आमिर नामी शख्स था। नेमतों की कसरत ने कौम सबा को शुक्र बजा लाने के बजाय सरमस्त और खुदा की याद से गाफिल कर दिया था, हर वक्त शुक्र जिसके अदा करना नतीजे में चाहिए। उन्हें तबाह कर डाला गया। ये सज़ा उनके अपने ही अमाल का बदला था जो बेशक। उन्होंने किए थे। इस तरह अल्लाह के गज़ब ने इस कौम को इंतहाई उरूज से गिराकर उस गड्ढे में फेंक दिया जहाँ से फिर कोई मगलूब कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। सही। तो हम सब ने वीडियो देखी और इस कौम के अंजाम से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त, हर दम, हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब अल्लाह ताला की देन है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, लेकिन उसने हम सबको हम सबकी हैसियत के मुताबिक चीज़ें अता की हैं। तो आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।